салом шунавандаҳои гиромӣ. силсила гуфторҳои хониши бадиӣ ба таваҷҷӯҳи шумо рамани теғи пурасрори Ҳабибулло Ёров дар қироати корманди шоистаи Тоҷикистон Бобохон Сатторӣ. оғози гуфтори чорум. деҳа аз пахтазор дуртар буд. марду зан ҳама гаранг шуданд ки ба кадом тараф бароянд. ба шипанг ба сӯи бошишгоҳи саҳроӣ ишора намуд қобилҷон саркор. мардуми дар бошишгоҳ паноҳ бурда вақте ба чашмони худ диданд ки тунбот ниҳолҳои шонабастаю гулкушодаи пахтазорро гӯё бо хокаш побел кардаву мисли коҳи даравида шуда ба ҳаво пош медод. аз ин даҳшат ба ҳамдигар ҷафстар шуда даст ба гиребон бурда ба лоҳаулгӯӣ даромаданд. ба боди фано рафтани заҳматашон ро дида ба хусус калхозчи занҳо оби дида нигоҳ дошта наметавонистанд. дили девбод бо ин ҳама корнамоиҳояш хунук нашуда буд ки рӯ ба бошишгоҳи саҳроӣ овард. аввал хоктудаву пахтапояҳои зиёдеро ба сари паноҳ бурдагон бераҳмона пош дод. бо ин ҳам қонеъ нагардида ҳӯ кунон аз чор тараф худро ба дохили бошишгоҳ зада онро ба ҳаво бардоштанӣ буд. гӯё гуфтан мехост ки байни майдонҳои кишту лаби наҳри калон ҷои ту нест шипанги калхозӣ. девбод гӯё ҳис кард ки бо лорҳои мустаҳками бо сутунҳои қавӣ парчиншудаи бошишгоҳро пушту паноҳ пойдеворҳои бетонии оҳанкӯб шудаанд рӯ ба сақфи он меоварад. акнун қарс шикастану ба ҳаво пош хӯрдани шиферпораҳову ҷо канда шудани вассаҳои болор дар миён мехкӯбӣ шуда авҷ гирифта заъфи паноҳандагони маҷбурӣ бошишгоҳро меовард. ниҳоят шиддати тунбот паст шуда пас аз фурсате якбора хомӯш гардид. лаҳзае нагузашта зулмот аз байн рафт. ҷои тирагиро боз рӯшноӣ гирифт. офтоби вахшон замин бо тамоми қудраташ боз нурпошӣ мекард. табиат тавре худро вонамуд мекард ки гӯё ҳеҷ гап нашуда бошад. аммо пахтазор пӯстини саккандаеро мемонд. мисле ки селасагони маст пӯстинро тафуллин карда бошанд. калхозчиён бо чеҳраҳои ғамгину қалбҳои мотамзада гоҳ ба пахтазору гоҳ ба сӯи деҳа менигаристанд ки онҷо чӣ ҳол дошта бошад. сафари самоварчӣ ки бо лақаби кал машҳур буду ҳамеша бо ҳаҷви ширини шӯхиҳои намакинаш ҳангоми дамгириҳову чойхӯриҳои пагоҳи рӯзӣ табъи ҳамаро хуш мегардонд. аз лаҳзаи сукуту хомӯшии дигарон истифода бурда инҷа ин хелай масков-чхел боша. ба ин шӯхии самоварчӣ ба лаби касе ҳам табассум наомад. дар дили мардум он лаҳза гап намеғунҷид. танҳо собир амак таъбелчии бригада симои ҷиддиашро ҷиддитар кардаву қавоқ андохта бо зарда гуфт: калипатос, дунёро обу азоб гирад ҳам ту аз бемазагият намемонӣ. бо вуҷуди ин қиссаи дар чойхӯраки пагоҳи рӯзи гуфтаи самоварчӣ ба хотири ҳама омад. пеш аз инқилоби октябр дар арафаи омади аскарони сурх ба бухоро амир олимхон ҳама мансабдорони дарборашро ба машварат даъват карда гила мекунад ки бобоҳотон дар ҳукумати бобом, падарҳотон дар ҳукумати падарам, худатон дар давлатдорию ҳукумати худам сейру пур хӯрдаву маишату фароғат доштед. салот имрӯз ё пагоҳ рӯ ба бухорои шариф меорад. ҳама дардаҳон об гирифтаги бар ин хаппу хомӯш нишастаед. намегӯед ки чӣ кор кунем. ҳазрати ҷалолатмаоб зинҳор ташвиш накашед.
ما کوفار را با مرکز اسلام و دین بخارای شریف هیچگاه راه نمیدهیم. ما توپی جهانگیر داریم که با یک ضربه قیرانی صفی لشکری کافر را میبرارد. دست پیشی بر تعظیم کرده میگوید خوشبگی قدرت این یراقتان را یک بینیم چی؟ میگوید امیر و همه به میدان ریگستان میبرایند. خوشبگی توپچی باشی را امر میدهد که توپی جهانگیر را بیارند و گلوله را به میل آن جای کرده میل توپ را به طرف مسکو گردانده آتش کشایند. در یک لحظه 4 نفر سرباز عرابه دوچرخه را که در بالایش یک لوله چوینی 3 متری نصب شده بود از پیش و از خفا کشاله و تیلکنان به میدان زیر ارک آوردند. پیش یک سرباز تیری توپگلوله آهنینی به خربوزه مانندی را که تقریباً 18 کیلو وزن داشت 2 دسته پیشی بر نگاه داشته روی به جانب اعیان و اشراف و حضرت امیر که بالای ارک به نظاره قدرتی توبی جهانگیر می ایستادند نظامیانه قدم می زد. از پسی عرابه توپ 2 قدم دورتر 2 سرباز دیگر در دست یک ستیل با اندک روغنی چراغ و دیگری در دست خاده تقریباً 4-5 متری نوکش لطپیچ نیز دست افشانده و پای کوفته می رفتند. با امری آماده باشی خوشباشی سربازی خاده به دست لطه نوک خاده را بر روغنی در ستیل بوده تر می کند و سربازی ستیل دار با گوگیر آن را آتش می دهد. لطه جنده ولول سوخته ایستاده دودی غلیظی می برارد. این لحظه خوشبگی امر می دهد آتش. علومان از مسافه 4-5 متر ایستاده آتش نوکی خاده اش را با بارودخانه عرابه توپ که به آخری لوله چوینی نصب شده است میرساند. بارود برابری به داخلی بارودخانه رسیدنی آتش از تنگی فضا و نرسیدنی هوا یک بار بارود ترکیده گلوله تیری به میل توپ جای شده را با ضربی ترکیش به مسافه 100-150 قدم می پرتاید که برابری به زمین افتادهش تنها چنگ می خیزد. امیر با غضب به خوشبگی می نگرد. خوشبگی 2 دست پیشی بر تعظیم کنان می گوید حضرتم اینجا که این خیل شد مسکو کیم چه خیل شدگیست؟ سیمونش انا همان باد افغانی باید باشد. خیالی به گذشته رفته‌اش را برگردانیده باز باطناً خود به خود به مکالمه و محاکمه گذشت. فراموش کردند که من تنها در کارت معرفی افغانی فرید ابن سخیدادم، در اصل سید سیاد سمدویچم. اگر در روی راهی منفرشی دوشنبه حصار می بود در این 6 ساعت 60 کیلومتر را هم طی می کردم. در این چور سنگستان و در تاریکی دهشتزا ابن سخیداد خودشان هم 40 کیلومتر را رفتن نمی تواند. چی؟ چرخبال نمی توانست که اقلن یگان 20 کیلومتر دیگرش را هم کوتاه کند؟ نه، وی دستور داشته است که به منطقه ممنوع 1 متر هم نگذرد. دستور داشته است. غروندید با قهر صیاد. گپ در دستور نیست. این ایوان خود را همین طور معرفی کرده بود کماندیر چرخبال. مکتبی افسانه درس های معلم اسمتی را نگذشته است. ایوان ایوانویچ و باز چند ایوان دیگر. این ایوان ها را من خوب می شناسم. صیاد به یاد آورد که قبل از حبس 10 روزه خانگی در مهمانخانه کابل نماینده در فرودگاه کابل او را استقبال گرفته هم خود را ایوانوف معرفی کرده بود. اصلی گپ چنین بود. کاتبی کمیته حزبی منطقه انسانی بسیار با فرهنگ و مهربان، مردی قوی هیکلی سیاه جرده
عبدالحکیم که سروری کمیته حزبی 2 ولایت را به عهده داشت بار به سیاد درد دل کرد. ترجمان صاحب: از سرمشاور صاحب بسیار در تشویش هستم، سرم کار است. پس از پرسجو سیاد فهمید که سرمشاور حزبی منطقه سمیونوف باره به خانه کاتب کمیته حزبی به مهمانی رفته کمان انگلیسی قدیمه را که ساختی است 17 بوده چون آثار انتیقه قیمت نهایت بلند دارد دیده طلب می کند که این کمان را برایش همچون تحفه دهد. هرچند صاحب خانه می فهماند که این کمان از زمان جنگ انگلیس ها از بابا کلانش تا به امروز همچون خاطره اولادی است، سرمشاور از طمع دست نمی کشد و چون می بیند که صاحب خانه سر نمی فرارد، روز دیگر کاتب را به حجره کاری خود دعوت نموده از جوازدان یک ورق کاغذ برآورده به وی نشان می دهد و چون این تأکید می کند: از روی معلوماتی به من رسیده تو در حزب از گروه خلق هستی و پرچمیان را چشم دیدن نداری. جای آنها را در کمیته حزبی منطقه تعیین کرده نشانه محل زیستشان را به مجاهدین خبر می دهی. واقعاً دسترس گردیدن چنین معلومات به کمیته مرکزی حزب خلق دموکراتی افغانستان که گروه پرچمیان پیش صف سیاست بودند، به خصوص از جانب سرمشاوری حزبی شوروی در آن وضعیت مرگی عیار برای هر گونه منصبدار افغان بود. سیاد کاتب کمیته حزبی منطقوی را دلبرداری نموده: سرمشاور ما آدمی خوب است، وی تو را سنجیده است، من همراهش گپ میزنم، تو تشویش نشو. برادر قند گفته دلبرداریش کرده بود. پس از صحبت با سرمشاور حربی سمیونوف هفته بعد سیاد را به کابل دعوت کردند. در ایرپورت کابل باز یک ایوانوی دیگر او را بسیار گرم و صمیمی استقبال گرفته راست به مهمانخانه کابل برد. در اتاق 2 حجرگی که تمام شرایط هایش مهیا بود جای کرده یک کتاب معلوماتنامه زیاده از 400 صفحه‌ای را که عاید به تاریخ بعض ممالک شرق بود نزدش گذاشته تأکید نمود که قسمت افغانستانی آن را تعجیلاً باید ترجمه کند. سپارش از مرکز شدگی. سیاد که در مرکز مدت درس‌های مخصوص اینستروکتور ایوان ایوانویچ را گذشته بود حس کرد که گپ جای دیگر است. در کار ما اساس شبهه و تحلیل است. تأکید میکرد اینستروکتور ایوان ایوانویچ حتی با سپارش سردار بی واسطه باشد هم باید به نظر شبهه بینگری که چرا این سپارش را محض به تو داده است و نجات تو در تحلیل درست کرده توانستن رفتار حادثه و واقعه پیش آمده و پیش می آمده است. در نقشه خیالیت جزئیات عملت را با در نظر داشتیم مبادا طرز باید جا به جا گذاری که در ناآمدی کار راهی بازگشتت بسته نباشد. ایوان ایوانویچ حالتهای احتمالی زیادی را مثال می آورد و تحلیل آنها را از شنونده طلب می کرد و ضمن جواب این یا آن شنونده لقمه می پرتافت، سوال باران می کرد، برای فکر کردن امکان نمی داد ولی جوابهای عاجلی قابل قبول می خواست. دیگر اینکه کابل پر از ترجمانهای خوب و سابقه دار برای یک کاری 2 پوله او را از این قدر مسافه دور دعوت نمی کردند. دیگر اینکه از روی تجربه سالهای قبلی در مورد تعجیلاً ترجمه کردن متن‌های کلان حجم 100-200 صفحه‌ای متن را 8-10 صفحه‌ای بین گروه ترجمان‌های کمیته مرکزی تقسیم می‌کردند که در 3-4 ساعت مشکلات حل می‌گردید. اینجا گپ دیگر است. ولی اصلی گپ چیست؟ از دلگذران سیاد. این زمان آرامی کابل و سلقنی هوایش غنیمت، امنیت تامین، هیچ تشویشی نیست. در بیرونی در تلخ، در داخل برای فهمیدن سلامتی بنده فقیر البته نفسنج گذاشتگی. سیاد
باور داشت که برای گوش کردن گفتگوهای تلفنی و با کیها رابطه داشتنش حتما نقطه ثبت آواز یا انتقال گفتگو گذاشته شده است. 3 وقت خوراک تیار همامش را نمیگویی. اگر باز برای ترجمه هم پول میدادن کو؟ صیاد این همه را با استهزا میگفت خود به خود، ولی دلش آرام نبود و تلاطم فکری داشت در مینه. وی تمام فعالیت 1 سال آخری کارش را خیالاً غربیر کرد. چیزی شبهناک به خیالش نآمد. پس چی بوده میتواند؟ چرا ایوانوف استقبال گرفته پس از جابجا کردن وی در مهمانخانه در بیرون پاسپونی شبانه روزی امنیت شما پوره تامین به سلاحی داشتهتان ضرورت نیست، خواهشمندم سلاحتان را برای احتیاط به من سپارید گفت. یعنی من حبس خانگی. صیاد خوب میفهمید که اگر مسئله جدی می بود او را 1 ایوان نه کمش 2 ایوان استقبال گرفته و راست به دیگر جای می بردن، نه به مهمانخانه 5 ستاره دار کابل. اما هنگامی به مهمانخانه وارد شدن، وقتی که در راه رو اندک دورتر از حجره برایش معین شده سرباز مسلح روس را دید، دلش ته کشید. شاید محافظ ایوانوف باشد، یا برای بخطری من، یا در حجره دیگر منصبداری را جای داده باشند. از دل گذراند صیاد. باقیان در این مهمانخانه 7 سال قبل سفیر امریکا به قتل رسیده بود و این 1 نقشه مکملی تحریزی شده از جانب این ابرقدرت با مقصد شریک ساختن اتحاد شوروی در جنگ‌های داخلی افغانستان و به زمین زدن آبروی اعتبار دولت صلح‌پرور شوروی در عرصه بین‌الخلقی بوده است. شنونده های عزیز، شما романи تیغ پراسروری حبیبالله یورف رو در قرائت کارمند شایسته تاجیکستان باباخان ستاری شنیدید. محرر سعیدزاده آبیجان، کارگردان انوشه خوجامова. این گفتار سال 2024 ثبت شده است. انجام گفتاری 4